محمد صاحب کے مطابق جب کوئی اذان دے تو عام مسلم کو بھی اسے دہرانا چاہیے۔ اذان کے ہر بول کے بہت گہرے معنی ہوتے ہیں۔ اذان کی شروعات اور انت میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ کے بول کے ساتھ اذان پوری ہوتی ہے۔ تو کیا اب اذان میں کچھ بدلاؤ آیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں جانیں گے، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، دبئی مسلم دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جس کو ہماری اس دنیا کا امیر اور ڈیولپڈ دیش کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پیارے دوستوں، دبئی کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا ہے، جیسے دبئی میں ہندو مندر کا بننا اور دبئی میں تیز طوفانی بارش ہونا، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں ایک خبر ضرور پڑھی یا سنی یا پھر دیکھی ہوگی، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اذان کو نہ صرف بدلا گیا بلکہ جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنے پر بھی روک لگائی گئی۔ آپ لوگوں نے صرف یہ خبر ہی پڑھی اور سنی نہیں ہوگی بلکہ آپ نے تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی وہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی کہ جس میں کلیئرلی سنا بھی جا سکتا ہے کہ یو اے ای کے اندر اذان کو کس طرح سے بدلا گیا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھا یا سنا ہوگا، اور اگر آپ نے اس اذان کو غور سے سنا ہوگا تو اس میں کچھ بدلاؤ کیا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اذان کے بارے میں۔ اذان ہم دن میں سب لوگ 5 وقت سنتے ہیں اور سب کو وہ یاد بھی ہوگی۔ آپ اسکرین پر پوری اذان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے، اذان جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا ایک اعلان ہوتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی آؤ عبادت کی اور آؤ، عبادت کی اور آؤ، سفلتا کی اور آؤ، سفلتا کی اور۔ تو اذان ہوتے ہی مسلمان مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اگر سوچئے طوفان آئے یا بہت زیادہ زوردار بارش ہو جائے یا ٹھنڈی ہو یا کوئی آفت آئے جس سے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے اور لوگ مسجد میں اس وقت آفت یا طوفان کی وجہ سے پہنچ نہیں پائیں گے، تو پھر مؤذن حی علی الصلاح کی جگہ اذان میں کچھ الفاظ ایڈ کرتے ہیں، یعنی بولا جاتا ہے صلوا فی اللہ رحالکم، جس کا مطلب ہے آپ جہاں ہیں وہاں پر نماز پڑھو، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے الصلاۃ فی بیتکم، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں دبئی میں اذان میں بدلاؤ کیوں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو دوستوں، آپ لوگ یو اے ای کے اندر پچھلے کچھ وقت میں لگاتار ہونے والی ان بارش سے واقف ہوں گے کہ جس نے وہاں پر خطرناک تباہی مچا دی۔ آج کے دور میں پوری دنیا کے کاروبار کا کیندر مانے جانے والے اس یو اے ای کے اندر ان بارشوں کی وجہ سے ہر طرف کا یعنی کہ مالی، جانی اور کاروباری نقصان ہوا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یو اے ای سے لگاتار جس طرح کی ویڈیوز نکل کر آ رہی ہیں وہ یقینی طور پر ڈرا دینے والی تھی، کیونکہ ٹیکنیکلی اتنا زیادہ ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی وہاں کے شاپنگ مال میں، وہاں کے ریلوے اسٹیشن، وہاں کے ایئرپورٹ، وہاں کی سڑکوں پر ہر جگہ پر پانی ہی پانی آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے خطرناک حالات کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ اسی بیچ وہاں کی اذان سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، جس کو دیکھ کر اور سن کر کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ اذان اس اذان سے تو کافی الگ ہے کہ جو پچھلے 1450 سال سے عام طور پر دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے یا پھر سنتے آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جانے لگا، لوگوں نے الگ الگ طرح کی چرچائیں شروع کر دی اور یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر یو اے ای نے اذان کو کیوں بدلا، اور اس چیز کو لے کر پورے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ نظر آنے لگا۔ وہ ویڈیوز بھی فارورڈ ہوتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور تبھی مجھ کو لگا کہ شاید اب یہ ضروری ہے کہ پوری سچائی لوگوں تک پہنچائی جائے۔ دراصل اگر آپ لوگ تھوڑی بہت بھی چھان بین کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب یو اے ای میں اذان میں کچھ ہلکی پھلکی چینجنگ کی گئی ہے، یعنی کہ جب کورونا کا پیریڈ چل رہا تھا، لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تب بھی اس طرح کے کچھ بدلاؤ کیے گئے تھے۔ صرف یو اے ای میں ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے باقی گلف کنٹریز کے اندر بھی، اور یہ جو ایکسٹرا الفاظ ایڈ کیے گئے تھے، یعنی صلوا فی رحالکم، کہ جس کا اردو اور
और हिंदी में मतलब होता है कि नमाज अपने घरों पर अदा करो, क्योंकि ना सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही बल्कि अभी कुछ दिन पहले भी जो यूएई में अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई, जो तूफानी बारिश आई जिसकी वजह से वहां पर खतरनाक तबाही का माहौल नजर आया था, इन दोनों ही मौक़ों पर वहां की हुकूमत की तरफ से मस्जिदों में नमाज की परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। मस्जिदों में अजान तो दी जाती थी मगर पूरे एहतमाम के साथ यानी जमात के साथ नमाज वगैरह अदा नहीं की जाती थी और लोगों को अपने अपने घरों पर अपने अपने ठिकानों पर नमाज की हिदायत दी जाती थी और नमाज बाजमात नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ पर इतनी तूफ़ानी बारिश जो हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खतरनाक और तूफ़ानी भरे माहौल में जब लगातार होने वाली हर अजान के अंदर 2 बार इन अल्फाजों को अदा किया गया, यानी ये कहा गया कि नमाज अपने घर पर ही अदा करो, तो बहुत सारे लोगों ने इन अजान की वीडियो और रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए ये दावा करना शुरू कर दिया कि यूएई में अजान को बदला जा चुका है। यूएई का पूरा डिपार्टमेंट जो रिलीजियस मैटर्स को देखता है, उसने खुद ही कहा कि अजान बदल देने वाला ये प्रोपेगेंडा कोई नया नहीं है, बल्कि कोविड-19 के दौरान भी जमात के साथ नमाज पर पाबंदी लगा दी गई थी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर और लोगों के घर पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त भी अजान में यही अल्फाज ऐड किए जाते थे और तब भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की बातें करके इंटरनेट पर सनसनी फैलाई थी, जो व्यूज़ का लालच और इल्म की कमी की वजह से थी। अब बात करें इस बदली हुई अजान के बैकग्राउंड के बारे में, यानी हदीसों के बारे में, क्या ये जायज़ है, क्या हदीसों में इसका सबूत मिलता है? तो दोस्तों, सही बुखारी में इसका जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सही बुखारी की हदीसों में भी इस तरह का जिक्र है कि जिससे पता चलता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बारिश और तूफान के दौरान इस तरह की अजान दी गई थी। सही बुखारी में जिक्र है कि एक बार बारिश के दौरान हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि जब तुम अजान में ऐशहदुअन मोहम्मद रसूल अल्लाह कहो तो उसके बाद हय्या अलैहिस्सलाम यानी कि नमाज की तरफ आओ ऐसा मत कहो, बल्कि उसकी जगह कहो सल्लू फिरी हालिकुम, जिसका मतलब होता है तुम अपने घरों में नमाज अदा करो। जब मुअज्जिन ने हजरत इब्ने उमर के ऑर्डर पर यह काम किया तो बाकी लोगों को काफ़ी ताज्जुब हुआ। तो हज़रत इब्ने उमर ने जवाब दिया कि ये काम उस हस्ती ने किया है जो मुझसे बहुत बेहतर है, यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर भी याद दिलाती चलूँ कि जैसा कि आप में से ऑलरेडी ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि सुन्नी मुसलमानों में 4 मसलक पाए जाते हैं, हनफी, मालिकी, शफ़ई, हम्बली। और ये जो यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, इनमें कई मामलों में मालिक मसलक यानी कि हज़रत इमाम मलिक को फॉलो किया जाता है, जिस मसलक में आप लोग इस तरह के हालात में अजान के अंदर इन चीज़ों का इजाफा कर सकते हैं। मगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में ज़्यादातर लोग हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा उनके मसलक यानी मसलक हनफी को मानते हैं और जाहिर है इस मसलक में इन मुद्दे पर मालिकी लोगों से अलग राय पाई जाती है, जिसको डिटेल में जानने के लिए आप लोग अपने करीबी किसी मस्जिद के इमाम से मदद ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यूएई के इस ताज़ा मैटर को भले ही कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम दुनिया में अजान को कभी बदला नहीं गया है। अजान कभी बदली नहीं जा सकती। इस्लाम में मुस्लिम समुदाय दिन भर की 5 नमाजों के लिए बुलाने के लिए जो ऊंचे स्वर में शब्द कहते हैं उसे अजान कहते हैं। अजान को अरबी भाषा का शब्द माना गया है और इसका मतलब है ऐलान, यानी किसी चीज़ के बारे में लोगों को आगाह करना, खबरदार करना। अजान में मुसलमान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखें और भी मुसलमान बहनों और भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।